اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ دو، پھر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، بس یہ ایک بات سمجھ لیں۔ السلام علیکم۔ بڑی تعداد میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، تعلق کی تکلیف میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، کسی نے بے وفائی کی ہوتی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہوتا ہے، کوئی شخص انہیں اگنور کر رہا ہوتا ہے، وہی شخص جو پہلے لو بومبنگ کرتا تھا، پاگلوں کی طرح پیچھے آتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے نہ، وہ پیچھے آتا تھا، باتیں کرتا تھا، میسیجز کرتا تھا، کالز کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا جس جگہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں یہ جگہ بھی، یہ مقام بھی موجود ہے، جہاں پر آنکھوں میں آنسو ہیں، جہاں پر طلب ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیاری ہے، پیچھے بھاگنا نہیں چاہتے، پیچھے بھاگ رہے ہیں، کال کرنا نہیں چاہتے، کالز کر رہے ہیں، میسج کرنا نہیں چاہتے، میسجز کر رہے ہیں۔ دیوانگی، اس کی توجہ کی طلب اس قدر شدید ہے کہ خود پر کوئی روک نہیں لگتا، کوئی تالا نہیں لگتا۔ کئی بار اس کا نمبر ڈیلیٹ کیا ہے، پھر ایڈ کر لیتے ہیں، کئی بار بلاک کیا ہے، پھر ان بلاک کر لیتے ہیں۔ خود سے خود ہی فیصلے کرتے ہیں، خود ہی اپنے سارے فیصلے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کا کبھی کسی انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ یہاں تک آپ کیسے پہنچتے ہیں، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ڈارک سائیکالوجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ڈارک سائیکالوجی کا نہیں پتا، مینیپولیشن کا نہیں پتا، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ لوگ آپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈارک سائیکالوجی کیا ہے، کہ لوگ آپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے آپ کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا یا میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ پھر وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، بے اختیاری سے پورا جسم بھرا ہوا، اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کروں۔ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، لور بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، جس نے آپ کو پہلے لو ڈوز دی، آپ کے ساتھ لو بومبنگ کی، اب وہ ایک دم اس نے ود ہولڈ کر لیا، روک لیا، منہ موڑ لیا ہے، لیکن اس کا موڑا ہوا منہ، اب اس کی طلب بہت بڑھ گئی ہے، شدت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کو سمجھے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ ایک بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی جلدی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اتنی جلدی آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ یہ پہلا سبق ہے جس کا سیکھنا، سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کے تحت آپ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، آپ کے لیے آپ کے ساتھ تعلق نہیں بناتے۔ یہ جو مخلص دل ہیں، یہ جو مخلص لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں میں نے خلوص سے تعلق بنایا ہے، میں نے محبت سے تعلق بنایا ہے، یا جو شخص میرے پیچھے آ رہا تھا وہ محبت سے پیچھے آ رہا تھا، وہ مخلص ہو کر آ رہا۔ وہ کہے گا ضرور، یہ تو وہ دعویٰ کرتا ہے، دھوکے باز بھی، بے وفا بھی، جس نے چھوڑ کر جانا وہ بھی دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور بڑا زبردست زور سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ لیکن دنیا میں کون کس کے ساتھ مخلص ہے، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو یہ بات واضح کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ کوئی شخص تھا، وہ بے روزگار تھا، یا کوئی روزگار تھا تو وہ مصروف نہیں تھا، وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ موجود نہیں تھی۔ اس کی اندر خواہش پیدا ہوئی کہ آپ سے تعلق بنایا جائے، پھر وہ آپ کے پیچھے آنے لگا۔ آپ نہیں چاہتے، آپ نے کہا نہیں میں نے تعلق نہیں بنانا ہے، لیکن وہ لگا رہا، پیچھے آتا رہا، بار بار کال۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ میرے پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو اپنی خواہش کے پیچھے آ رہا ہے، اپنی ضرورت کے تحت آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے جسم کی ضرورت ہو، کوئی اس کو مالی مفاد ہو، کوئی بھی مفاد۔ اپنے مطلب کے ساتھ لوگ مخلص ہوتے ہیں، یاد رکھیں، لوگ اپنے مطلب کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ جان لیں، سمجھ لیں، دہرائیں، اتنا دہرائیں۔ ماہر نفسیات ہوں، بار بار باتوں کو دہراتا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ کریٹ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، جب آپ کو سمجھ آئے گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ ریپیٹیشن کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اندر جو موجود ان کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی شخص تھا، وہ اویلیبل تھا، اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ آپ سے تعلق بنائے، پھر وہ آپ کے پیچھے آیا، اس نے آپ کو کالز کی، میسیجز کیے، اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اب کیا ہوا، جب آپ کا تعلق بن گیا، آپ کو لگا یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہے، آپ نے تعلق بنا لیا، آپ اس کو میسر ہو گئے، آپ نے اس کی خواہش کی تکمیل کر دی۔ جیسے ہی تکمیل ہوئی
हुई, अब वो बात करते करते उसका ध्यान कहीं और चला गया। अब वो क्या है कि आप उसे कहें कि तुम मुझसे मेरी मर्जी के मुताबिक बात करो या मुझसे मेरे लिए बात करो, तो ऐसे मुमकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी मर्जी के लिए आपके पास आया था, अपनी मर्जी से आपको उसने ताल्लुक बनाया था। अब जब आप ये चाहें कि वो वाली बात करो तो वो नहीं करता। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती कि लोग मुखलिस होकर आपके पास आते हैं, तो आई एम सॉरी टू से अभी आप बच्चे हैं। उम्र आपकी चाहे 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, नंबर बढ़ने से नहीं, अक्ल बढ़ने से बंदा बड़ा होता है, समझदार होता है। धोखे खाने से उसको थोड़ी बहुत, झटके लगने से उसे थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल समझ आती है कि चीजों को लेकर कैसे चलना है। अच्छा, जो अहम बात इस वीडियो के हवाले से मैंने आपके साथ डार्क साइकोलॉजी की शेयर करनी थी। कभी याद रखें, कोई शख्स आपको कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उतना आप उसके पीछे जाते हैं, उतनी आपको उसकी क्रेविंग होती है, उतना आप चाहते हैं उसके साथ ताल्लुक बने। ये क्या है? ये डार्क साइकोलॉजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी कहें किसी को कि मुझे छोड़ दो, ये इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप पत्थर दिल नहीं है तो पत्थर दिल वाले काम करेंगे तो मुश्किल आपको होगी, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार लोगों को समझ नहीं आती कौन सी टेक्निक कहां पर इस्तेमाल करनी है। एक लड़का एक लड़की के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, लड़की भी मुखलिस सही अच्छी चल रही, लड़के ने अपनी जुबानी मुझे ये कहानी सारी अपनी दुख की दास्तान सुनाई, और फिर वो मेरे पास जो अमलियात की मदद लेने के लिए आया तो उसने मुझे कहा कि सर मैं जानबूझकर लड़की को तंग करा, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लड़की अच्छी मुखलिस, वो रोती रही, मेरे पीछे आती रही। उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, और वो कहता मुझे लज्जत मिले। मैं उसे कहूं मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने तुम्हें छोड़ देना है, वो रोए, मेरी मिन्नतें करे, मेरे तरले करे। इसीलिए मैं आपको मना करता हूं कि फिरौन की जो फिरौनियत है उसको फ्यूल ना करें। आपके आंसू फ्यूल करते हैं, आपकी जो माफियां हैं फ्यूल करती हैं, पीछे भागना उसकी फिरौनियत को फ्यूल देता है। तो जब आप फ्यूल देते हैं, फ्यूरियस जब होके वो आपके सामने आता है, फिर आप तड़पते हैं, तकलीफ में आते हैं, और फिर आप मुझसे सवाल करते हैं सर लोग कैसे बदल जाते हैं, लोग कैसे पत्थर बन जाते हैं। ये सारा ड्रामा है, डार्क साइकोलॉजी है। वो लड़के की बात पर वापस आता हूं तो वो लड़का कहने लगा कि मैं लड़की को कहूं मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे कोई जरूरत नहीं। लड़की बस सोचती रही, करती रही, करती रही, यहां तक कि एक दिन उस लड़की ने फिर फैसला कर लिया, उसने गायब हो गई, फिर वो उसकी जिंदगी से निकल गई। अब ये लड़का रोता, चीखता, चिल्लाता। पहले तो इसने अपनी कोशिशें की ना कि हो सकता है वो बाहर आ जाए। एक दिन इंतजार किया, एक वीक इंतजार किया, एक महीना इंतजार किया, एक साल इंतजार में तड़पता रहा, वो लड़की बाहर आई नहीं। वो ऐसी गई जिसे ये धक्के देता था कि निकल जाओ, छोड़ दो, मुझे जरूरत नहीं, तो वो हाथ से निकल गई। जब निकल गई फिर मेरे पास उसने कहा कि सर मुझसे गलती, वो बड़ी लड़की अच्छी थी, बड़ी कीमती लड़की थी, आप कुछ करें, आप मेहरबानी करें, आप अमलियात करते हैं, आप ऐसा करें कि वो लड़की वापस आ जाए। उस पर कुछ असर नहीं हो रहा, बड़े लोग दरमियान में डाले, बड़ी जगह पर गया, बड़े लोगों से मदद ली। तो मैं कहता हूँ आपका माजी क्या है, आप किसके पास गए, कहां से मदद ली, वहां से क्या हुआ, ये मुझे ना सुनाया करें, ना मुझे इसकी जरूरत है। मेरे पास आए हैं, वहां से कहानी शुरू होगी, कामयाबी की कहानी। खैर लड़की फिर वापस आ गई, फिर वो रोती हुई, चीखती चिल्लाती, और फिर जाहिर है उस लड़की ने माफी तलाफी कर वापस आ गई। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप इस बात को समझें कि अगर कोई शख्स आपको कहता है कि निकल जाओ, चले जाओ, तो वो आप पर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा होता है। एक दिन मुझे एक शौहर ने ये बात बताई, उसने कहा कि मैं ना अपनी बीवी का भाग भाग के सामान बाहर फेंकता, वो बीवी डर जाती, काम जाती, लरस जाती, उसको तो नहीं पता कि मेरा शौहर मेरे ऊपर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कहने लगे कि जरा सा कोई मेरी बीवी कुछ करती, मैं उठा के सामान बाहर उसका सहन में फेंकता, वो कांपने लगती, मेरी जो आप कहें, जैसे आप कहें मैं करती हूँ। ये जो डार्क लोग होते हैं ना, इसको समझने की कोशिश करें। मासूम और मुखलिस लोग मुझसे पूछते हैं सर उसे क्या मिला, उसको लज्जत मिलती है, उसको तकलीफ देकर लज्जत मिलती है, आपकी आंखों में आंसू देखकर उसको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसकी फिरौनियत में इजाफा होता है, वो बड़ा खुश होता है। आपके जब आप रो रहे होते हैं, आप तड़प रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे ना छोड़ना, कहीं जाना ना, वो उल्टा खुश होता है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही है कि आपको इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे जहां पर आप कांपे। उसके तसव्वुर के, ये तसव्वुर भी, यानी कि छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ये तसव्वुर कि कहीं मुझे छोड़ ना दे। वो कहने लगा कि बीवी ने फिर एक दिन सामान पकड़ा, वो जा तो वो जा, आगे कोई बंदा उसको फिर मिल गया। मिलने वालों को फिर बहुत कुछ मिल जाता है, ये भी तो बात है ना। कि फिर वो कहने लगा, फिर मेरे पास मुझे कहने जी मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरा घर बसा दें, मेरी मेहरबानी, उसको वापस लेके आए। मैंने कहा कि देखें आप चीजों को इस तरह से खराब ना किया करें, ये गलत है। कोई शख्स मुखलिस आपके पास आ जाता है, अपना दिल आपको दे बैठता है, अपनी दुनिया आपको बना लेता है, उसकी कदर किया करें। अब ये टेक्निक्स नहीं रहेंगी, ये टूट जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं
पॉजिटिव साइकोलॉजी का बंदा डार्क साइकोलॉजी में आकर खड़ा हो गया। क्यों था? मैं मशवरे नहीं, अब मैं कहता हूँ मशवरे से बेकार, मशवरे क्या, कोचिंग क्या, आप मेरी बात सुने, डार्क लोगों पर मशवरे काम नहीं करते, उनको फिर पकड़ना पड़ता है साइकिक वे के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।